سے آئے ہوئے باقی دوستوں نے بڑا کوآپریٹ کیا، تکلیف بھی ہوئی تو انہوں نے برداشت کر لی. تو اس میں میں سب دوستوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اپنے ڈسٹرکٹ تنظیم کا، اپنی تحصیلوں کی تنظیموں کا، اپنے سٹی آرگنائزیشن کا، لالا موسیٰ سٹی کو، الائڈ ونگس کو، اپنے سارے دوستوں کو، ہمارے جو کونسلرز ہیں، ایکس کونسلرز ہیں، ان کو، کھاریاں کی ہماری تنظیم ہے، گجرات کی تنظیم ہے، لنگا کی تنظیم ہے، خدائے عالم کی تنظیم ہے، ڈویژن کے عہدیداران ہیں، ہماری پنجاب کے میرے ساتھی جو پنجاب میں تنظیم میں ہے، باقی تمام اجلاس ہیں دوست، سب کا دلی طور پہ شکریہ ادا کرتا ہوں، اور خاص طور پہ لالا موسیٰ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ لالا موسیٰ نے ہمیشہ ہی ہماری عزت رکھی ہے، ہمارے ساتھ محبت کا ثبوت دیا ہے، ہمارے مہمانوں کو ہمیشہ اپنا مہمان سمجھا ہے، اور ان کی بڑی آؤ بھگت کی ہے، ان کے بڑے اچھے استقبال کیے ہیں، ہمیشہ کیے. تو شکریہ لالا موسیٰ، شکریہ گجرات، میں ایکسپریس کے دوستوں کا. اور یہ ایک نقطۂ آغاز تھا. لوگ ہمیں کہتے تھے پیپلز پارٹی ختم ہو گئی. میرا ہمیشہ ان سے یہ آپ ہوتا تھا کہ جینے کے اسلوب ختم نہیں ہوا کرتے. پیپلز پارٹی کا اسلوب یہ لوگوں کے دلوں میں بستی ہے، اتار چڑھاؤ، مشکل آسانیاں آتی رہتی ہیں. یہ ضروری تھا کہ جو ایک فضا بنائی گئی ہے خان صاحب کے حوالے سے اس ملک کے اندر اوورآل، یا خان صاحب کے حوالے سے، اس کے غبارے سے ہوا نکلے، اور اس کا سب سے بڑا ذریعہ وقت ہوتا ہے. وقت کے ساتھ ساتھ خان صاحب ایکسپوز ہوئے، ان کی پالیسیز ایکسپوز ہوئی. ہمیں تو پتہ ہی تھا کہ وہ فاشزم کا شکار ہے، وہ اصل میں جو سونامی اور یو ٹرن کی باتیں کرتے ہیں، یہ تو فاشزم کی باتیں ہیں. یہ کب جمہوریت میں ہوتا ہے کہ آپ اپنے اصولوں سے انحراف کریں، یو ٹرن لیں، کہیں کہ میں بڑا لیڈر ہوں، یہ میرا بڑا دماغ ہے. ایسا نہیں ہوتا. 2.5 سال کے اس عرصے میں پاکستان کے لوگوں نے بھی دیکھ لیا کہ اپوزیشن کے بعد تعاون کے باوجود سوائے گالی گلوچ کی اور کچھ نہیں. اور جب ہم نے یہ مطالبہ کیا کہ اس کٹپتلی حکومت کو اور اس طرح حکومتی بنانے اور گرانے کے عمل کو بھی اب ختم کیا. بہت ہو گیا، بہت تجربے ہم نے کر لیے. ملک میں مارشل لا لگے، سیمی مارشل لا رہے، زیادہ امپورٹ ہوئے، یہاں پہ حکومتیں بنائی گئی، چلائی گئی. بہت بڑے تجربے کرنے کے بعد سبق یہ آیا ہے کہ اس طرح کا کوئی تجربہ کامیاب نہیں ہو سکتا. دنیا کا کوئی ایک بھی کامیاب جمہوری ملک ڈکٹیٹرشپ کی بات نہیں کرتا. جہاں ڈکٹیٹرشپس ہیں وہاں پہ قدرتی مسائل بہت زیادہ ہونے کی وجہ سے زندگیوں میں کچھ بہتریاں ضرور ہیں مالی طور سے، لیکن اگر انسانی ترقی کی بنیاد پہ کوئی معاشرے ترقی کیے ہیں اور وہاں پہ بہتریاں ہیں، تو اس کی صرف اور صرف ایک ہی تمثیل ہے کہ وہاں جمہوری ملک، وہاں جمہوریت، وہ آئین اور قانون کے تحت اپنے معاشروں کو چلاتے ہیں. اسی کے نتیجے میں جمہوری نظام مسلط اور مستحکم ہوتا ہے، اور اس کے ذریعے وہ گورننس پیدا ہوتی ہے جو ملک کے نظام کو، معیشت کو، عوام کو مستحکم کرتی ہے، سیاست کو مستحکم کرتی ہے. لوگوں کے ٹرسٹ بلڈ ہوتے ہیں، روزگار ملتے ہیں، زندگی میں سہولتیں آتی ہیں. اس کا صرف نتیجہ، صرف اسلوب جو ہے وہ جمہوریت اور کوئی نہیں. تمہارا بھی یہ خواب تھا، اسی لیے یہ ملک بنایا گیا تھا، اسی خواب کے تحت یہ ملک بنایا گیا تھا، لیکن بار بار اس کو توڑا گیا، سسٹم چھوڑا گیا، اور نتیجہ یہ نکلا ہے کہ اب پاکستان کمزور سے کمزور تر ہوتا چلا. اس لیے ہم تو 50 سال سے جب سے بنے پیپلز پارٹی تب سے کے نعرے لگا رہے ہیں کہ ووٹ ہر آدمی کا حق ہے، اسے ووٹ دینے کا حق دو، اپنے حکمران چننے کا، اپنے نمائندے چننے کا ہر شخص کو حق دو، اور یہ حق آزادانہ دو. اس میں کوئی مداخلت نہ ہو ریاستی ایجنسیز کی طرف سے، بلکہ یہ پاکستان کے عوام کو اسی طرح حق ہو جس طرح یورپ کے ممالک کے اندر لوگ آزادی سے اپنا حق استعمال کرتے ہیں.
اور عوام کے ووٹوں سے بنائی گئی حکومتیں عوام کی خدمت کرے. وہ اگر کوئی ان میں خرابی ہوگی تو پھر عوام ان کا احتساب کرے گا. اگلی دفعہ کو ووٹ نہیں دیں گے تو بہتری کا عمل آ جائے گا. اگلی دفعہ اور بہتر اگلی دفعہ. پاکستان میں اگر مسلسل سے جمہوری نظام چلتا رہتا, الیکشن ہوتے رہتے, تو ابھی تک ہم انوالو ہو کے ایک شفاف جمہوری نظام بنا چکے ہیں. یہ بار بار جمہوریت کو چلانا, پھر ماشاء اللہ کنٹرول جمہوریت, پھر ٹانگیں کھینچنے کا عمل, اس سے پاکستان کو نقصان ہوا ہے. اور الزام یہ ہے کہ جمہوریت کیوں نہیں چل رہی ہے, سیاستدان نہیں چلا رہے, حکمران نہیں چلا رہے. اس لیے اب سب نے, قوم نے بھی یہ سبق سیکھ لیا. تو جدید پیکیجز یہ ہے, یہ میڈیا کے لیے سب دنیا کو پتا ہے کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے, پاکستان میں کیا ہو رہا ہے, کون کیا کر رہا ہے, کس کی کتنی مداخلت. لہٰذا وہ سبق پیپلز پارٹی کا جو 52 سال 53 سال پہلے سے شروع ہوا, جس کے لیے بھٹو صاحب کی ڈیوٹی شہید کی, ہمارے سینکڑوں کارکن ساتھی شہید ہوئے اس سفر میں, انہوں نے پورے جیل میں پتہ نہیں کیا کیا عزیزیں برداشت کی. آج ساری قوم یا قوم کی اکثریتی سیاسی جماعتیں اور عوام اور میڈیا سارے اس بات پہ کھڑے ہو گئے ہیں کہ ووٹ کو عزت دینی چاہیے, ووٹر کو عزت دینی چاہیے, اور ووٹ کا احترام ہونا چاہیے کہ جس کے حق میں ووٹ ڈالنے کا مجھے رائٹ ہے تو ووٹ اسی کا نکلنا چاہیے. اور عوام کے ووٹوں سے مشتمل حکومتیں جو ہیں ان کو کام کرنا چاہیے. آئین پاکستان کا ایک متفقہ ڈاکومنٹ ہے, اس کے تحت جو اس میں سارے اداروں کا رول ہے, اس رول کے اندر رہ کے کام کرنا چاہیے. یہ وہ طریقہ ہے جس طریقے پہ چل کے ہمارے لوگ, ہمارا ملک بہتری کی طرف جا سکتا ہے. دنیا میں اسی طریقے سے ملک بہتر ہوئے اور کوئی طریقہ نہیں. اسی کا ہم مطالبہ کر رہے ہیں. اسی کے لیے یہاں پہ بھی چیئرمین صاحب آئے, باقی جماعتوں کی قیادت آئی, سب کارکنی کرتے ہوئے. اور میں انڈین کی باقی جماعتوں کو بھی, خاص طور پر مسلم لیگ نواز کو مبارکباد دوں گا. انہوں نے بہت اچھی ریلی نکالی, بہت اچھا اہتمام کیا گجرانوالہ میں. اسی طرح کراچی میں ایک بہت بڑا جلوس تھا, شاید کراچی کی تاریخ کا بڑا جلسہ تھا جو کراچی میں تھا. اور وہاں پہ بھی جو میسج تھا وہ سمپل. کچھ لوگوں کی تلخ زبان ہے, کچھ لوگوں کے ماضی اپنے دورے والے گھر تلخ ہے, لیکن مقصود جو ہے وہ وہی ہے کہ اس ملک کو آئین اور قانون کے تحت چلایا جائے, لوگوں کا آزادانہ رائے سے رائے دی جانی چاہیے. یہ حکومت کیونکہ فیل ہو گئی ہے, اس کو جانا چاہیے. کراچی میں ہونے والا جو کیپٹن صفدر صاحب کے ساتھ واقعہ ہے, کیپٹن صاحب کو بھی مقام نہیں سمجھتے ہیں کہ مزار قائد کا احترام ہونا چاہیے تھا. حالانکہ انہوں نے قائد کے کی شان میں نعرے لگائے ہوں گے, ان کی عزت میں نعرے, محترمہ فاطمہ جناح زندہ باد کہے تو کچھ لوگ تو ان کو گرفتار بھی کریں. لیکن قائد کے مزار پہ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. لیکن یہ کوئی اتنا بڑا گناہ بھی نہیں تھا کہ راتوں رات پرچہ کاٹ کے اور تو اعلیٰ صبح ان کے دروازے توڑ کے اسپتال اٹھ کے ہوٹل میں داخل ہو کے ان کو گرفتار کیا جائے. یہ ویلیبل آفینس والے ایشوز تھے. وہ ہوٹل سے نکلتے تو ان کو گرفتار کر سکتے تھے, وہ ایئرپورٹ میں جاتے تو ان کو گرفتار کر سکتے تھے. کوئی ذریعہ نہیں, راستہ نہیں, طریقہ نہیں. اور پھر یہ آئی, اور پھر یہ کہ اس طرح بلاول صاحب نے اور چیف مسٹر سندھ نے انہوں نے وضاحت کی, انہوں نے معذرت کی کہ یہ صرف گورنمنٹ سے بھی بالا بالا ہوا ہے, اور وہاں پہ جس طرح ایجنسیز اپنا رول پلے کرتی ہیں, اسی رویے, اسی طریقے کار کے تو خلاف چل رہا ہے. اسی کا تو ہم خاتمہ چاہتے ہیں. یہ بہت ہو گیا, چلے ماضی میں زندہ نہیں رہنا, آگے بڑھنے کا فیصلہ کرنا چاہیے. اب سے آگے تو رستہ صاف ہونا چاہیے, اب سے آگے تو رستہ وہ ہونا چاہیے دنیا کی کامیاب اور مہذب افغان, تبھی بہتری کا رستہ پیدا ہوگا. یہ سفر چل پڑا ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ اپنی حتمی منظر انشاءاللہ دسمبر میں آپ دیکھیں گے. دسمبر تک پورے ملک کے اندر 25 کو کوئٹہ کا جلسہ ہے, پھر خیبر پختونخوا میں ہے, پھر 30 نومبر کو ملتان میں ہے, پھر لاہور میں 11 کو ہے. ان مین ٹائم باقی بھی ہم آپ کے ساتھ ٹائم شیئر کریں گے. کل چیئرمین صاحب بھی ہیں, صاحب سے ہم جا رہے ہیں اسکرپو اور قلت پاکستان, وہاں الیکشن ہے, سلیکشن کے جلسے ہیں. تو اس سارے عمل سے پاکستان کے اندر جو موبلائزیشن ہوگی, لوگوں کے رویے, لوگوں کا جوش و جذبہ, لوگوں کے حکومت سے تنگی جو ہے وہ تو آپ نے دیکھ لی. اور خان صاحب تو کہتے تھے کہ یہ 20-25 ہزار لوگ اگر کھڑے ہو کے مجھے کہہ دیں, 20-25-100 لوگ ہی کہہ دیں تو میں استعفیٰ دے دوں گا. آج تو پاکستان پورا ان کے خلاف نعرے لگا رہا ہے.
طرح میڈیا کا گلا گھٹا جا رہا ہے، مشکل مذمت کرتے ہیں، اور پھر ایڈمنسٹریٹو ویئر سے جبر سے اگر طاقت سے حکومتیں بچائی جا سکتی تو ایران کے بادشاہ کی ضرورت نہیں ہے، طاقت سے اگر حکومتیں کنٹرول کی جا سکتی، جبر سے حکومتیں کنٹرول کی جا سکتی تو روس میں عملیت نہ ختم ہو سکتی۔ دنیا میں ضیاء الحق جو ہے وہ اس ملک کے اوپر مسلط رہتا ہے، دنیا میں یہ نہیں ہوتا، طاقت جو ہے وہ ملکوں کی برباد کرتی ہے۔ ہاں، طاقت اگر اصول اور اسلوب کے تحت ہو، کسی کلیے اور قانون کے تحت ہو، تو وہ طاقت اس ملک کے لیے باعث سے جان ہوتی ہے، باعث سے تقویت ہوتی ہے۔ ہمیں بھی وہی رستہ اختیار کرنا ہے، یہی ہمارا سبق ہے۔ میں پھر ایک دفعہ آپ کے توسط سے آپ سب دوستوں کا، پریس کے دوستوں کا، اپنی پارٹی کی آرگنائزیشن، سٹی آرگنائزیشن، ڈسٹرکٹ آرگنائزیشن، تحصیلوں کی تنظیموں کا، تاریان کی تحصیل سرائے کی، ڈنگا کا، باقی اضلاع کا، تمام اپنے اضلاع کا، ڈویژن کی تنظیم کا، اپنے پرانے ساتھیوں کا، پارٹی کے دوستوں کا، اور سارے لالا موسیٰ، خاص طور پہ لالا موسیٰ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ لالا موسیٰ نے ہمیشہ ہماری رکھی ہے، اور اس دن بھی چیئرمین صاحب کو جس طریقے سے خدا حافظ کہا، ہماری کوشش تھی وہ ایک دن اور رکتے، لیکن کراچی جلسے کی وجہ سے پروگرام میں تبدیلی ہوئی۔ ایکچوئل پلان یہی تھا کہ وہ 16 رات کے لیے رکیں گے، اور 17 کو تنظیمیں بھی ان سے ملتی، آپ کی بھی ایک اسپیشل جو لوکل ہمارا پریس تھا، آپ کی ایک میٹنگ ہم نے رکھی تھی کہ آپ ہم سے سوال کریں۔ اس دن ذرا مجھے محسوس ہوا یقیناً کہ ایسے تو سارا نیشنل پریس بھی تھا، ان کو بھی موقع نہیں مل سکا، لیکن جو ہمارے لوکل آپ ساتھی تھے آپ کو اس طرح موقع نہیں ملا جس طرح آپ کا حق تھا۔ تو ہمارا پلان تھا کہ 17 تاریخ کو آپ سے ملاقات ہوگی، آپ ان سے سوال کریں گے، اور پھر ہماری تنظیمیں بھی ان سے مل لیں گی، لیکن کیونکہ 18 کو یہ جلسہ تھا، 16 کو، اور 18 کو کراچی میں تھا، تو 17 کو جا کے 100 کا انتظامات ہوتے ہیں، ان کا پروگرام تبدیل ہوا، اس وجہ سے تھوڑی سی یہ تکلیف ہوئی، ہارڈ برننگ ہوئی۔ میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ جی میرا معصومانہ تو نہیں، بزرگانہ سوال ہے کہ پی ٹی ایم اور پی پختون تحفظ موومنٹ، اس میں کا فرق محسوس کرتے ہوئے، فرق بیان کرتے ہوئے یہ فرمائیے کہ اپوزیشن نواز شریف کے بیانیے سے کچھ تعلق رکھتی ہے، جس کی وجہ سے کراچی کے جلسہ میں بھی اس طرح کی بات نہ کر سکیں، اور اس وجہ سے کرتے ہیں، اور پھر یہ واقعہ ہو گیا مریم نواز والا، تو اس کی وجہ سے سندھ گورنمنٹ کو ہزیمت اٹھانا پڑی، اور اس وقت جس وقت پریس کانفرنس ہو رہی تھی اس وقت بلاول صاحب بھی نہیں ادھر پہنچے، زرداری صاحب نے ٹیلی فون کرے ان سے بات ہوئی۔ کیا یہ سارا ساق و سوال اس طرح تو نہیں کہ پیپلز پارٹی کچھ اس سے الگ اس میں ایک سپلیمنٹری اس کے بیچ میں ہی ہے۔ میاں نواز شریف صاحب نے خطاب کرنا تھا، گجرانوالہ میں انہوں نے کیا، انہوں نے خطاب کرنا تھا اے پی سی سے، انہوں نے کیا، جہاں جہاں انہوں نے خواہش کا اظہار کیا انہوں نے خطاب کیا۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ ہر جلسے میں خطاب کریں، ان کی بیٹی موجود تھی، انہوں نے خطاب کیا، وہ باقی ساتھی موجود تھے۔ میاں صاحب خود فیصلہ کریں گے کہ انہوں نے کب خطاب کرنا ہے، ہر جلسے میں ہر مقرر کا ہونا، اس پہ کوئی دوسری اور وجہ نہیں۔ ہم بالکل سولٹ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ کراچی کے جو حالات بنے، میں نے پہلے بھی گزارش کی کہ کراچی کے کیپٹن سسٹر صاحب والا واقعہ ہے ہمارے لیے بہت شرمندگی کا باعث ہے، اور ہم اس کی خود مذمت کرتے ہیں، لیکن یہی وہ کھلاڑی ہے، یہی وہ کھیل ہے جو ہم بند کرنا ہے، یہی پی ٹی ایم کا مطالبہ ہے۔ اور جہاں تک آپس میں کوشش کی جائے گی، اس طرح کی بہت ساری کوششیں ہوں گی کہ جماعتوں میں زرداری صاحب آپ کے علم میں ہے کہ سیٹنگ ایشی ہوئی ہے، وہ اسپتال میں رہے تھے، لوگوں سے مل رہے ہیں، ان کو ڈاکٹر نے منع کیا ہوا ہے، لہٰذا وہ معاملے میں زیادہ نہیں آتے، لیکن بلاول صاحب جو ہے تو ہمارے وہاں راجہ پرویز اشرف صاحب موجود تھے، جو ہمارے وہاں کے سندھ گورنمنٹ کے اسپورٹس مین ہیں، ناصر شاہ صاحب موجود تھے، ہمارے باقی شیفا شاہ صاحبہ ہماری پروفیشنل سیکرٹری وہ موجود تھی، میری کیونکہ 1 بجے فلائٹ تھی، مجھے وہاں سے واپس نکلنا تھا،
थी, मैं उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ना पहुँच सका, वरना मैं भी वहाँ होता। तो बिलावल साहब के लिए शायद पॉसिबल नहीं था वहाँ पहुँचना, वरना ज़रूर पहुँचते। और हम सब हों तो हम उनकी नुमाइंदगी कर रहे थे, तो हमारे लफ्ज़ों को ऑन कर रहे थे। तो राजा परवेज़ अशरफ साहब ने जो कुछ कहा, वहाँ पे सईद गनी साहब या नासिर खान साहब ने मौजूद था, वो पीपल्स पार्टी का मौका था, और इस बात को मुस्लिम लीग और बाकी क़यादत सारी जानती है बड़े अच्छी तरीके से कि ये बदइमानी फैलाने के लिए। सर मेरा सवाल ये है कि एक तो आपने 2 जलसे कर लिए, 2-3 और जलसे हैं वो भी हो जाएंगे। आप क्या समझते हैं कि इससे हुकूमत को क्या फ़र्क पड़ेगा? दूसरा ये कि आर्मी चीफ साहब ने कहा कि कंपनी 3 साल चलेगी, और क्या उनके बयान के बाद कोई चीज़ रह जाती है, कोई फ़र्क? और ये अच्छा ये तलत साहब की ट्वीट थी कि ज़ुबैर साहब जब मिले थे ना, ज़ुबैर साहब जब मिले थे उनको, तो उस वक्त बात हुई थी गवर्नर से। मैं उनका बयान नहीं समझी, किसी का अपनी राय दी है, उसकी वजाहत आनी चाहिए, लेकिन मेरा पहली गुजारिश तो ये है कि। और दूसरा सर इसी सवाल का हिस्सा था कि एतजाज़ साहब कह रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब को किसी ब्रिगेडियर का फ़ोन आया है कि आप तकरीर नहीं करेंगे। मैंने अर्ज़ किया ना कि जहाँ तक ताल्लुक सवाल के पहले हिस्से का है, जी मेरा सवाल ये था कि 2 जलसे कर लिए हैं, 3-4 और जलसे हैं। गुजारिश ये है कि वो किसी बड़ी दौड़ का, किसी बड़े खेल का, किसी बड़े मैच का आप जाते हैं तो उसकी पहले प्रिपरेशन होती है, तैयारियाँ होती हैं, प्लेयर वार्म अप करते हैं, फिर मैचेस खेले जाते हैं। तो एक बड़े मैदान को उतरने से पहले आप तैयारियाँ करते हो। ये जलसे मोबिलाइजेशन जो होती है, ये हतमी इस मरहले की तैयारी होती है। तो ये तैयारियाँ हैं, और आप इन तैयारियों से देख लें, और इन तैयारियों के नतीजे में इनकी कामयाबी जो है वो हुकूमत का लहजा, वो हुकूमत का रवैया। जिस मुल्क का वज़ीर आज़म मुँह पे हाथ मार के कहे कि मैं देख लूँगा, वो कहे कि अदालतों को फैसले करने चाहिए, मुल्क का वज़ीर आज़म कहे कि मैं तो नैब को तो चले, नैब हमारे साथ है, लेकिन जो इदारे मेरे साथ हैं, कितना आगे आ जाए, इधर आ जाए, तो वो ये कहे कि मैं जो इदारे मेरे मातहत हैं, मैं तो उनको इस तरह करूँगा कि वो सब इनको सीधा करके रख देंगे। जिस तरह लहजे में आग बरस रही थी वज़ीर आज़म के, क्या आपको इन जलसों की कामयाबी महसूस, कुछ नहीं महसूस होगी? ये वैसी तो नहीं होती। अगर इन जलसों की कोई अहमियत ना होती तो वज़ीर आज़म का लहजा इतना खौफनाक क्यों होता? हालांकि उनको पता नहीं है। वज़ीर आज़म साहब तब खेल के मैदान में खेला करते थे जब हम सियासत किया करते थे, और इस मुल्क से बादशाह के खात्मे की जरूरत करते थे, तब भी हमें इस तरह की धमकियाँ मिलती थी। खान साहब को शायद पता नहीं, हम तो फांसियाँ लाद के भी अपने रास्ते नहीं छोड़ते। उन्हें तो ये पता नहीं है कि हम तो कूड़े खा के टिकटकियों पर बंद के भी अपनी जमहूरियत के मुतालबे नहीं छोड़ते। उन्हें पता नहीं है कि हम अब तो अपनी नस्लें बर्बाद करके अपना ये मुतालबा कि हम आज़ादाना शहरी है, आज़ाद शहरी के तौर पर रहना चाहते हैं, ये मुतालबे हम नहीं छोड़ते। लिहाजा उनकी धमकियाँ अपनी जगह वो काम नहीं करेगी। लेकिन ये जलसों की कामयाबी वो जलसों की अभी तो वो तो एक जलसे की हिट थी, दूसरे जलसे की हिट तो अपने कल महसूस की कि सारे असूल पामाल कर दिए गए, और ये कहा, और आज के अखबार में ये लिखा अपोजिशन के लिए रियायत खत्म। कौन सी रियायत अपोजिशन को दी हुई है? जिस मुल्क का वज़ीर आज़म ये कहे कि मैं अब इनको पकड़ के जेलों में डालूंगा और C क्लास में रखूंगा। अगर कानून मुझे कमर ज़मान को C नहीं B क्लास जेल की इजाज़त देता है, तो कौन होता है वज़ीर आज़म ये कहने वाला कि मुझे C क्लास में, किस कैपेसिटी में कह सकता है? ये इसको खतरा है। लेकिन मैं समझता हूँ कि उन्हें फौज को इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए, हमें भी फौज को इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए। फौज को इन्वॉल्व नहीं कर रहे हो, हम अपनी फौज की इज्जत करते हैं। फौज एक पढ़ाई की और कौमी इदारा है, हमारी मुल्क की सलामती का बायस इदारा है। हमें उनके एक एक्शन से इख्तलाफ, वो मार्शल लॉ लगाने से इख्तलाफ है, वो शासन मुदाखलत से इख्तलाफ है।
का नहीं है, आइन को इजाज़त नहीं देता, वो काम उसको नहीं करना चाहिए। और माजी का तजुर्बा भी ये है कि एक्सरसाइज हुई, उससे नुकसान हुआ, फौज का भी इमेज का नुकसान हुआ, इदारे की इज्जत का नुकसान हुआ, मुल्क का भी नुकसान हुआ। लिहाजा वो नहीं होना चाहिए। बाकी तो कोई बयानिया हमारा सिंपल, कोई किस रंग में कह रहा है, PTM हो या PTM हो, मुतालबा ये है कि मुल्क आइन के तहत चलाए। मुतालबा ये है कि लोगों को आज़ादाना वोट देने का हक दिया। मुतालबा ये है कि सियासत के अंदर इदारों की बदाखलत खत्म की जाए। ये मुतालबे तो ऐन जमहूरी और आइनी, इनसे तो किसी को इख्तलाफ नहीं हो सकता। और जब बाकी चीज़ कह रहे हैं, मेरे मुल्क का कमांडर इन चीफ कह रहा कि मैं सियासत में मुदाखलत नहीं करूँगा, नहीं करना चाहता, मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। उनको ये अमल जो है वो डेमोन्स्ट्रेट करना चाहिए। माजी की तरक्की अपनी जगह, मुस्तकबिल की तरफ देखना चाहिए। सर ये मैं उस दिन के सवाल जिन्होंने ज़रा पर्दे लिखा है, मैं ये कहना चाहूँगा कि क्या बैरिस्टर इब्तिदार हसन साहब जो हैं, मैं अगली बात कर लूँ, आपका भी GHQ से रब्ता है उनके वसादत से कि आपको पता चल जाता है उन्हें कि ब्रिगेडियर साहब ने फ़ोन किया, हालांकि हम इंफॉर्मेशन होती है, हमें नहीं पता। इब्तिदार साहब का सोच क्या है तो नहीं बता सकते। पार्टी के पार्टी का मौक़िफ़ नहीं। चौधरी इब्तिदार साहब का साथी है। चौधरी इब्तिदार साहब पीपल्स पार्टी के सीनियर कारकुन है, सीनियर और बहुत एहतराम, लेकिन चौधरी इब्तिदार हसन साहब का मौक़िफ़ पार्टी का मौक़िफ़ नहीं है। हम बताते पार्टी का मौक़िफ़ वो है जो बिलावल साहब बयान कर रहे हैं। पार्टी का मौक़िफ़ वो है जो जिसको CC ने अपॉइंट किया और वो गई जाके उसमें कमेटी के अंदर बैठ के आल पार्टी कॉन्फ्रेंस में बैठ के उन्होंने बातें की हैं, वो मौक़िफ़ है जिसके साथ सारी जमात खड़ी है। जोई साहब की ज़ाती राय का एहतराम है, वो अपनी ज़ाती राय रखने के बनाने में। ख्वाजा आसिफ साहब ने भी बातें हमारी बात के बारे में की, वो उनका हक है, लेकिन हम क्या उनकी बातों को देखेंगे? नहीं, हम तो पार्टी की क़यादत की बात करेंगे। वो क्या कहते हैं, पार्टी को नुकसान हुआ है। देखिए नफ़े नुकसान तो होते हैं, लेकिन कुछ सीनियर लोगों की अपनी राय होती है। बेहतर तो होता है कि आप जमात के अंदर अपनी राय दें, मीडिया के अंदर ना दें, लेकिन फिर भी उनका एहतराम नहीं मेरा एक सवाल है ये है कि जैसे 2 जलसे हो गए आपके, आप समझते हैं कि जिस तरह बेरियाम साहब ने तकरीर की है वो उसी में थे, आप समझते हैं कि अपोजिशन पर अगर इंतकामी कार्रवाइयाँ शुरू हो गई, मुकदमात बन गए, जो आखिर में आपने ऑप्शन दिया है इस्तीफों का सेंट्रल इलेक्शन से पहले, क्या वो ऑप्शन अभी वो है? दूसरा ये है वो इस्तीफों का कि वो इस्तीफे पहले भी आ सकते हैं। दूसरा है कि आपके PDM के सरबराह जो हैं वो उनके पास एक मदरसा के बच्चे भी आपके खून के पास हैं जो किसी और पार्टी के पास नहीं है। इस तहरीक में अगर मदरसा के बच्चे इस्तेमाल होंगे, मजहबी कार्ड इस्तेमाल हो गया, तो क्या तहरीक को नुकसान नहीं होगा? तीसरा ये इब्तिदार हसन साहब की बात की है, इब्तिदार हसन साहब कह रहे हैं कि बिलावल साहब को मैंने मशवरा दिया है, तजवीज़ दिया है कि इन पर नवाज शरीफ पर एतबार नहीं करना, इन नून लीग वालों पर। रात के अंधेरे में उन्होंने बारगेनिंग कर ली तो वो ये मुल्क से चले जाएंगे, क्या मौका? मैंने इब्तिदार साहब से सवाल का जवाब दिया। पहली बात मदरसे के बच्चे, पिछली दफ़ा जब मौलाना तशरीफ ले गए थे इस्लामाबाद, जब हम उनके साथ वहाँ धरने में तो नहीं गए थे, लेकिन हम उनके उस मौक़िफ़ की तारीफ कर रहे थे। उस वक्त आपने भी कवर किया, यहीं से जुलूस गुजरे, उसमें कितने मदरसों के बच्चे थे, फिर वहाँ वो धरना दिए बैठे रहे, उस धरने में कितने मदरसों के बच्चे थे, गुजरांवाला जलसे में उनके कारकुन आए, कितने बच्चे थे, कल कराची में उनके हज़ारों कारकुन थे, कितने बच्चे थे, कोई मदरसों का बच्चा नहीं जाता। संजीदा लोग हैं, उनकी जमात है, बड़ी पुरानी जमात है, उनकी अपनी जानी खुशी है। लिहाजा हाँ, इस्तीफों का मुतालबा जो मजहबी कार्ड है, मजहबी कार्ड के बारे में तो हम बड़े वाज़ेह हैं पहले। ये फोरम, इस फोरम का जो स्फीयर है या इसका जो मैनिफेस्टो है या इसका जो हदफ है, वो तो हमने एलामिया में जारी कर दिया। हम सब ने एलामिया को फॉलो किया और इस्तीफे का मुतालबा या इस्तीफे का ऑप्शन जो है वो जब सियासी जमातें मुनासिब समझेंगी, उनका हक है, तो वो ज़रूर इस्तीफे दे देंगे। 2 जलसों के बाद वज़ीर आज़म साहब जो है, आप कह रहे हैं कि अगर इंतकामी कार्रवाई हुई, अगर क्या हो रहा है, वो तो ऑलरेडी अमल जारी है।
वो तो वज़ीर आज़म साहब धमकियाँ दे चुके हैं, लेकिन हम इन धमकियों से क्या डरने वाले हैं। हमने गुजारिश की ना कि वज़ीर आज़म साहब जब अभी कैलेंडर नौजवान की तरह क्रिकेट के मैदान में बाल घुमाया करते थे, हम उस वक्त भी मैदानों में, सड़कों पे और इस मुल्क के अंदर आमरीत और मार्शल लॉ का मुकाबला कर रहे हैं। तो ये हमें क्या डराएंगे, इनके फिक्र क्या डराएंगी। ये अफसोसनाक है कि इनके इस तरह के बयानात से, इस तरह की हरकतों से ये तलखी बढ़ाएंगे। हाँ, ये अमल मुमकिन है, ये तलखी बढ़ाएंगे और तलखी मुल्क के लिए नुकसानदेह होगी। हमेशा हुकूमतें हालात को ठंडा करती हैं, हालात को बेहतरीन कर ले जाती हैं। ये वैसे ऐसी बदकिस्मत हुकूमत है कि एक बदबख्ती की तरह हम पे मुसल्लत कर दी गई है कि ये चीज़ों को माहौल हो जो उसको ख़राब करना चाहते हैं, असम्बलियों के अंदर हो, असम्बलियों के बाहर हो, हर वक्त आप सोशल मीडिया पे देख लें। तलखी तो सियासत के अंदर पहले भी थी, लेकिन जो बदज़बानी अब है इसका तो कोई मिसाल ही नहीं। अच्छा जी, आज आसमा शाजी का एक कालम छपा है सपा कौन पलटेगा, तो उसमें उन्होंने कहा कि हो सकता है कि एस्टेब्लिशमेंट डायलॉग पे आ जाए, और अगर डायलॉग पे आती है तो आपने कुछ होमवर्क किया है पीडीएम के प्लेटफॉर्म पे, कौन उनसे डायलॉग किस तरीके से या क्या किया जाएगा। और दूसरा सर इसी सवाल का हमारी तैयारी का है, वो जो अगर कोई तैयारी है, पहली बात तो यह है कि जो हमारा मुतालबा है वो बड़ा सिंपल है, जिससे किसी को इख्तलाफ नहीं। हमारा सिर्फ ये इशू है कि आइन के अंदर दिए गए दायरे कार के दायरे चलाएं, वोट चलाएं, सियासत में मुदाखलत न करें, लोगों को आज़ादाना वोट देने दें। ये हमारे सिंपल मुतालबे हैं। इस पे अमल दरामद इशू है, वो इंश्योर करना है। अगर इनके ऊपर कोई बात करना चाहेगा तो मेरा ज़ाती ख्याल है, मैं दिमागी ख्याल नहीं कह रहा, मेरा ज़ाती ख्याल है कि इसके ऊपर डायलॉग कभी बंद नहीं किया जाए। इस पर डायलॉग हो सकता है, इससे हटके नहीं हो सकता। और डायलॉग जो है काम करना चाहेगा, अगर कोई डायलॉग का रास्ता निकलता है तो बिस्मिल्लाह, कौन कहता है, हमें कोई शौक है जी। अच्छा जी, मेरा सवाल है, मैं काफ़ी देर से एक तो ये है कि सियासतदान इलेक्शन के वक्त फौज को इन्वॉल्व करते हैं। कौन से करते हैं? जो भी जब भी इलेक्शन होता है फौज जो है, आपके सामने खड़ा हूँ, मुझे मुखातब करके तो मैंने हुकूमत जब इलेक्शन आते हैं तो उस वक्त क्या होता है कि तमाम पोलिंग स्टेशन पर फौज तैनात होती है, यहाँ तक के अंदर पोलिंग बॉक्स तक का काम होता है। मेरी गुजारिश है, आप सवाल करें, मैं आपके सामने पीपल्स पार्टी ने कब फौज को कहा है कि मुसाफिर को नहीं, उस वक्त तो फिर ये सियासी जमातों को इस बात पे होना चाहिए कि ये काम नहीं होना चाहिए। उस वक्त मैं तो कह रहा हूँ कि मैं तो 52-53 साल से कह रहा हूँ, मेरी तो बुनियादी इस बात में पड़ी थी कि इस मुल्क में लोगों को वोट देने का आज़ादाना हक होना चाहिए, हर बंदे को वोट का हक मिलना चाहिए, मुल्क आइन के तहत चलना चाहिए। फौज का बहुत एहतराम है, लेकिन फौज को अपना काम करना चाहिए। मेरी तो कोशिश जदोजहद है ही, मुझे तो सजा ही इसी बात की मिल रही है। तो मुझसे मेरा सवाल पूछे, बाकियों से बाकी। अच्छा, इसके साथ मेरा दूसरा जो है ना जी सवाल वो ये है कि पीडीएम इस वक्त अपने हुकूमत हासिल करने के लिए ये मुतहद हुई है, या अवामी मसाइल जिसमें सबसे ज़्यादा इस वक्त जो है वो महंगाई का इशू है, उस पर भी कुछ वजह है अपोजिशन की? देखिए, महंगाई, बेरोजगारी, खाद्य पॉलिसी का फेलियर, मुल्क के अंदर मफाद को कमजोर करना, इदारों में टकराव, ये तो इस वक्त चैलेंजेस हैं बहुत बड़े। लेकिन सवाल ये है कि मैं अपोजिशन में बैठ के अगर इन सवालों का जवाब दे सकता हूँ, अगर इन मामलों को एड्रेस कर सकता हूँ, तो मुझे रास्ता बता दीजिए, मैं हाजिर उनको कर लेता हूँ। और अगर इस काम के लिए मैं कहता हूँ कि मुझे हुकूमत में आना चाहिए, पीडीएम की जमातें कहते हैं कि इस हुकूमत में जाना चाहिए, और हम जो कह रहे हैं हम वो सिर्फ कह नहीं रहे। खान साहब ने कहा था मैं आऊँगा तो मैं चीनी सस्ती करूँगा, तेल सस्ता करूँगा, बिजली सस्ती करूँगा, गैस सस्ती करूँगा, टैक्स सस्ते करूँगा। खान साहब ने कहा था 2.5 साल में उल्ट कर दिया, हर चीज़ आवाम की पसार से बाहर निकली, हर चीज़ महंगाई हो गई। जिस चीज़ पर नोटिस लिया, कहा था मैं करप्शन का खात्मा करूँगा, कि आज करप्शन कम हो गई, बढ़ गई। कहा था मैं ड्यूटी को दौलत वापस लाऊंगा, किधर गई? आज इसकी अपनी दौलत की चर्चे बढ़े, आज चीनी माफिया किधर बैठा, वज़ीर आज़म किधर? तो सवाल ये है कि मैं तो कह ही रहा हूँ, हुकूमत हासिल करके ही आप लोगों को रिलीफ दे सकते हैं। इसीलिए हम कह रहे हैं कि हुकूमत को जाना चाहिए, नया
ये तो बड़ा सिंपल इशू है। मेरा साहब अपना जगदई साहब ने कराची के जलसे च आख्या कि असी उर्दू नूं तस्लीम नहीं करते, उर्दू नूं तस्लीम नहीं करते। जगदई साहब ने आख्या قومی زبان कौमी जबान उर्दू नूं असी तस्लीम नहीं करते। और पीपल पार्टी का देखिए उर्दू हमारी कौमी ज़बान है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन कुछ लोगों का ये एक मुकालमा है, ये एक मुबाहिसा है शुरू से। जो कौम परस्त जमाते हैं उनका मुकालमा और मुतालबा ये है, और ये बात आपको याद होनी चाहिए, बंगाल के अंदर उस वक्त सबसे पहला जो क्लैश हुआ था वो ज़बान का हुआ कि कौन सी ज़बान को कौमी ज़बान बनाया जाए। एक डायलॉग ये था कि उर्दू को बनाया जाए, दूसरा ये था कि बंगाली को बनाया जाए, तीसरा ये था कि दोनों को कौमी ज़बान डिक्लेयर कर दिया। इस वक्त भी कुछ लोगों का ख्याल ये है कि सिर्फ उर्दू नहीं, वो उर्दू की मुखालफत में नहीं, उर्दू को कौमी ज़बान ना रहने दिया जाए ये नहीं कह रहे, वो कह रहे हैं दीगर जो इलाकाई ज़बानें हैं, पंजाबी है, बलूची है, सिंधी है, पश्तो है, इनको भी कौमी ज़बान डिक्लेयर किया जाए। ये एक और मुतालबा है, और वो उस मुतालबे के साथ कोई नए नहीं है पुराने। अच्छा सर, आपकी जो तहरीक है इसमें ज़्यादातर मुझे जो इलामी है ये महसूस होता है कि आप ज़्यादातर मुतालबात आप अंदरून खाना फौज से या इस्टेब्लिशमेंट से कर रहे हैं, इमरान खान से मुतालबा नहीं कर रहे, या आयन में क्या तरीका कार है हुकूमत तब्दील करने का, आप उसकी तरफ क्यों नहीं जा रहे? आइन में जो कोई गर्ज है, हम आइन की हुक्मरानी के लिए ही तो मरे हैं आज तक, उसी के लिए तो जी 52 साल 53 साल से जद्दोजहद कर रहे हैं। जो कुछ उसमें गर्ज है, अगर वो कुछ होना शुरू हो जाए तो मसला ही ना बने, मसला ही मतलब बन रहा है जब वो नहीं हो रहा। इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं कि हम सब इदारों का, मैं सब इदारों का काम है, अदलिया का भी, फौज का भी, पार्लियामान का भी, सबको। तो एक डायलॉग ये भी है कि एक मुकालमा दोबारा होना चाहिए, इदारों के माबैन आपस में मुकालमा होना चाहिए कि हमारा तरीक़ाकार और जो वो क्या होना चाहिए मुल्क को चलाने का, ताकि आपस में क्लैश हो। ये भी ये अपना मैं कहना चाह रहा था कि बाजा साहब ने अपनी स्पीच किया है तौर पर मेरी हमायत का ऐलान किया है, क्या तुम समझते हो कि वैसी स्टैब्लिशमेंट छड़ के इन्होंने किसी तरीके गिरा लांगे? बाजवा साहब की तकलीफ जो मैंने सुनी है, पहली बात तो ये है कि बाजवा साहब को हमारे कमांडर इन चीफ है, उनको जिस तरह के बयान देने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि वो सबके, वो किसी एक जमात के नहीं होने चाहिए, फौज सबकी है। जहाँ तक मैंने उनकी बात सुनी है, उनका बयान सुना है, वो ये है कि हम आइन और कानून के अंदर रहते हुए हुकूमत के साथ, यही हमारा मुतालबा है। हमको ये तो नहीं कह रहे, हम भी ये कह रहे हैं कि आइन और कानून के अंदर रहते हुए सारे इदारों को काम करना चाहिए, लेकिन जो कुछ वो कह रहे हैं उस पर अमल होना चाहिए। सिर्फ हमारा तो मुतालबा फर्क नहीं है। अच्छा सर, एक हामी आए हैं गैर जवानदार में, ये जो सियासत अपोजिशन है ये सारे मुल्क को जो बनाए हुए है, तो ये अपनी कुर्बानी देंगे, असेंबली को खुदा हाफिज़ कहें, उनको खुद इलेक्शन हो जाएंगे। सिवा साहब, हर चीज़ का एक तरीक़ाकार होता है, सहाफ़त की है, आप जानते हैं कि खबर क्या है। मैंने भी पौना घंटा आपसे बातें की हैं, आप बेहतर जानते हैं कौन सी खबर कब लगानी है, क्या क्या लफ्ज़ अदा करने हैं, या कोई हमारे इलेक्ट्रॉनिक जब इन्होंने रिपोर्ट टिकट भेजना है, या कौन सा लफ्ज़ जो है वो ज़्यादा अहमियत का हम रखें और किस जगह। इसी तरह ये सियासत वाले जानते हैं कि कौन सा स्टेप कब लेना। तो ये आपने जो कह रहे हैं, इस स्टेप पे भी आएंगे, लेकिन जब उसका जी बहुत शुक्रिया। मैं आप सब दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूँ। और एक छोटी सी बात